Good morning students. In my last video I was explaining about concept of fugacity. In this video I would like to explain determination methods of fugacity. Generally there is 4 methods to explain the fugacity. First one is graphical method, second approximate calculation method, third one generalized method, fourth one from equation of a state method. First I'm going to explain graphical method to determine the fugacity. So in graphical method the fugacity of a real gas is equals to its pressure. Generally this pressure taken at low condition, so the free energy change is given by dz at constant temperature is equals to RT d ln f. This is treated as equation 1. జనరల్గా ఈ ఈక్వేషన్ని అనదర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫ్యూసిటీ టర్మ్లో కూడా చూసారు కదమ్మా మీరు. ఆ ఈక్వేషన్ అయ్యేది డెల్టా జీ dz is equals to RT d ln f. We know that general relation of delta z or dz is equals to vdp minus sdt. This is one of the Gibbs equation. So in this case consider temperature is constant, that is dt is equals to 0, then dz equals to vdp. Generally this condition obtained at constant temperature, that's why represent it as dz at constant temperature is equals to vdp. This is equation 2. Equation 1 and 2, we compare both this equation 1 and 2, we get RT d ln f is equals to vdp. Generally we consider pressure at very low condition, that is pressure is not too high. It is evident that van der Waals equation, the value of PV for any gas is linear combination of its pressure and constant temperature. So that is PV is equals to RT minus alpha into P. This is a general relation obtained from van der Waals equation. Van der Waals equation is also applicable for gases. Generally ideal gas relation is obtained as PV equals to RT, but van der Waals relation obtained like this: PV is equals to RT minus alpha into P. Here alpha is defined as RT by P minus V. Alpha equals to RT by P minus V. So in this case V equals to V term కావాలంటే RT by P మైనస్ Pని ఇటు సైడ్ న్యూమరేటర్లో ఉన్న Pని డినామినేటర్లోకి తీసుకొస్తే RT by P మైనస్ ఆల్ఫా P by P. సో ఆల్ఫా P by P మీన్స్ న్యూమరేటర్లో ఉన్న డినామినేటర్లోనే P టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే నెక్స్ట్ V ఈక్వల్స్ టు RT by P మైనస్ ఆల్ఫా. So finally we get V equals to RT by P minus alpha. This is treated as equation 4. Substitute equation 4 in equation 3. We get V place లో మనం ఈ టర్మ్ని equation 4ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే RT d ln f is equals to RT by P minus alpha into dP. సో ఈ టర్మ్ ఎలా వచ్చిందంటే వీడిపి కదా, ఇటు సైడ్ వి ప్లేస్లో ఆర్టీ బై పీ మైనస్ ఆల్ఫా సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సో ఆర్టీ ఇంటూ డి ఎల్ఎన్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిపిని 2 టర్మ్స్కి మల్టిప్లై చేస్తే ఆర్టీ బై పీ ఇంటూ డిపి మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ డిపి. సో ఆర్టీ టర్మ్ న్యూమినేటర్లో ఉన్న ఆర్టీ టర్మ్ ఇటు సైడ్ తీసుకొస్తే డినామినేటర్లో వస్తుంది కదా. సో డిఎల్ఎన్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్టీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1 by P ఇంటూ డిపి మైనస్ ఆల్ఫా బై ఆర్టీ ఇంటూ డిపి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 6. నౌ ఇంటిగ్రేట్ ఈక్వేషన్ 6 బిట్వీన్ ఏ లిమిట్స్ ఆఫ్ లో ప్రెజర్ టు హై ప్రెజర్, గివెన్ ప్రెజర్. లో ప్రెజర్ వచ్చేసరికి 0 తీసుకుంటే కనుక లిమిట్, మనం గివెన్ ప్రెజర్ వచ్చేసరికి P తీసుకుంటే కనుక కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే
సో ఇంటిగ్రేషన్ చేసినప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ అలానే డిఫరెన్షియేషన్లో ఉన్న డి రెండు క్యాన్సిల్ అయ్యి మనకి ఎల్ఎన్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనం ఈ టర్మ్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాం, ఐ మీన్ ఈ ఈక్వేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాం. సో లిమిట్స్ వచ్చేసరికి 0 to p 1/p dp మైనస్ 0 to p ఆల్ఫా బై ఆర్టీ ఇంటూ డిపి. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ 1/xలా ఉంది కదమ్మా. సో 1/xకి ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చేసరికి లాగ్ ఎక్స్, మనం లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక లాగ్ 0 మైనస్ లాగ్ పి వస్తుంది. సో ఆ టర్మ్ మొత్తం కూడా మనకి ఎల్ఎన్పి అవుతుంది. అలా అని ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 1/RT మనం కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర చేస్తున్నామని చెప్పుకున్నాం కదా. ఆర్ అంటే రియల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. సో 1/RT ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ కాన్స్టెంట్ని ఫ్రంట్కి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మనకి ఆల్ఫా వేరియబుల్ కనుక ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ RT/P-V కదమ్మా. సో ఆల్ఫా అనేది మనకి ఇక్కడ వేరియబుల్. సో ఆల్ఫాకి మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేయలేం కనుక ఆల్ఫాని లోపల ఉంచాం. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 7. సో టోటల్లీ వీ గెట్ ln f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ln p మైనస్ 1/RT ఇంటిగ్రల్ 0 to p ఆల్ఫా ఇంటూ డిపి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 7. సో ఈ ఈక్వేషన్ 7 నుంచి ఫైనల్లీ వీ గెట్ ఫ్యూగిసిటీ వాల్యూ. సో ఈ ఫ్యూగిసిటీ వాల్యూ రావాలి అంటే కనుక ఇఫ్ యూ ప్లాట్ ఏ గ్రాఫ్, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు calculate the value of fugacity we should know that this integral term, that is integral 0 to p alpha into dp. సో ఈ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ రావాలి అంటే కనుక if you plot a graph between alpha by RT on y-axis and P on x-axis, this is a area graph. ఆల్రెడీ ఏరియా గ్రాఫ్లు మీరు ఇంటర్మీడియట్ మ్యాథ్స్లో నేర్చుకుని ఉంటారు కదా. సో మనం ఈ ఏరియా గ్రాఫ్ డ్రా చేసినప్పుడు విత్ ఇన్ ది లిమిట్స్ ఆఫ్ p ఈక్వల్స్ టు 0 to p ఈక్వల్స్ టు p మనకి ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ వస్తుంది. ఆ వచ్చిన ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్? ఇంటిగ్రల్ 0 to p ఆల్ఫా ఇంటూ డిపికి ఈక్వల్. ఆ వాల్యూని అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈక్వేషన్లో, ఐ మీన్ ఈక్వేషన్ 7లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్లీ వీ కాలిక్యులేట్ ఆర్ ఫైనల్లీ వీ గెట్ ఫ్యూగిసిటీ value. So from graphical method we calculate fugacity value. Generally alpha by RT యూనిట్స్ వచ్చేసరికి అట్మాస్ఫియర్ ఇన్వర్స్ కదమ్మా. అట్మాస్ఫియర్ ఇన్వర్స్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆల్ఫా టర్మ్ వచ్చేసరికి మనకి ప్రెజర్ ఎక్కడ ఉంది? డినామినేటర్లో ఉంది కదా. సో ప్రెజర్ డినామినేటర్లో ఉంది కనుక 1/atmosphere, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అట్మాస్ఫియర్ ఇన్వర్స్ మనకి ఈ యూనిట్స్ వచ్చేసరికి. నెక్స్ట్ ప్రెజర్ యూనిట్స్ వచ్చేసరికి అట్మాస్ఫియర్, అందుకే మనం యూనిట్స్ కూడా రిప్రజెంట్ చేసాం. సో ఫైనల్లీ వీ కాలిక్యులేట్ ఫ్యూగిసిటీ ఫ్రమ్ గ్రాఫికల్ మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్ అప్రాక్సిమేట్ కాలిక్యులేషన్ మెథడ్. From this method also we calculate fugacity value. Generally we consider in this case also pressure is not too high. So in this case also we take the value of PV for any gas is a linear combination of its pressure and constant temperature. సో PV is equals to RT minus alpha P. మీరు ఫస్ట్ గ్రాఫికల్ మెథడ్లో రిలేషన్ ఎలా అయితే తీసుకున్నారో ఇందులో కూడా సేమ్ రిలేషన్ తీసుకున్నారు. సో ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు ఈ రిలేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆల్ఫా కండిషన్ ఏమవుతుంది? ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు RT/P మైనస్ V. RT/P మైనస్ V ఇది ఎలా వచ్చిందంటే, సపోజ్ మీకు ఆల్ఫా వాల్యూ కావాలి కాబట్టి పీవీ ఈ ఆల్ఫా పీ టర్మ్ ఇటు సైడ్ వస్తే కనుక RT మైనస్ పీవీ అవుతుంది కదమ్మా. నెక్స్ట్ ఆల్ఫా కావాలి అంటే కనుక దాని పక్కన ఉన్న పీని న్యూమరేటర్ నుంచి డినామినేటర్కి పంపిస్తే RT/PV మైనస్ V అవుతుంది. సో RT/PV కదమ్మా. సో ఆ టర్మ్ నుంచి మనం ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు RT/P మైనస్ V క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ A, where alpha is a constant over a range of various pressure values. ఆల్రెడీ మనం గ్రాఫికల్ మెథడ్లోనే చెప్పుకున్నాం ప్రెజర్ వ్యారీ అవుతుంది అని. ఆ ప్రెజర్ వేరియేషన్ అనేది మనం ఆల్ఫాని బట్టే చూస్ చేసుకుంటాం. సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఓవర్ ఏ రేంజ్ ఆఫ్ వేరియస్ ప్రెజర్ వాల్యూస్. జనరల్లీ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ టూ హై, ఎందుకంటే ప్రెజర్ ఈజ్ నాట్ టూ హై, దాని నుంచి వేరీ అయ్యే ఆల్ఫా కూడా నాట్ టూ హై. సో
ఈ కండిషన్ని ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు ఆర్టీ బై పీ మైనస్ వి కండిషన్ని మనం ఈక్వేషన్ 7లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే గ్రాఫికల్ మెథడ్లో వచ్చిన ఈక్వేషన్ 7లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వీ గెట్ ln f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ln p మైనస్ ఆర్టీ ఆల్ఫా బై ఆర్టీ ఇంటిగ్రల్ 0 టు పి డిపి కదమ్మా మనకి రిలేషన్ వచ్చేసరికి ఇదే కదా రిలేషన్. సో ఈ కండిషన్లో మనం ఫైనల్గా ఆల్ఫా ప్లేస్లో ఈ రిలేషన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో దీనిలో ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అని తీసుకుంటే కనుక మనకి ఈక్వేషన్ 7 గ్రాఫికల్ మెథడ్లో ఆల్ఫా వాల్యూ మీద డిపెండ్ అయింది మనకి ఫిబిసిటీ టర్మ్ అంతా కూడా. కానీ ఈ అప్రాక్సిమేట్ మెథడ్లో మనం అప్రాక్సిమేట్గా కాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం ఫిబిసిటీ టర్మ్. సో ఈ అప్రాక్సిమేషన్ మెథడ్లో వీ ట్రీటెడ్ ఆల్ఫా యాజ్ ఎ కాన్స్టెంట్. సో ఆల్ఫాని కాన్స్టెంట్గా ట్రీట్ చేస్తే ln f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ln p మైనస్ ఆర్టీ అనేది కాన్స్టెంట్ టర్మ్, ఆల్ఫా కూడా కాన్స్టెంట్. సో ఆల్ఫా బై ఆర్టీ అనేది ఫైనల్గా కాన్స్టెంట్ కనుక మనం ఇంటిగ్రల్కి బయట రాసుకున్నాం. సో ln f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ln p మైనస్ ఆర్టీ ఆల్ఫా బై ఆర్టీ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 టు పి డిపి. సో ఇది ఎలా ఉంది, 1లా ఉంది. పక్కన 1 ఉంది అనుకుంటే కనుక 1కి ఇంటిగ్రల్ ఏమవుతుంది, ఈ ln p టర్మ్ ఇటు సైడ్ వస్తే కనుక ln f మైనస్ ln p ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆల్ఫా బై ఆర్టీ ఇంటూ 1కి ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చేసరికి మనం దేంతో అయితే చేస్తున్నామో ఆ వాల్యూ రాస్తాం కదమ్మా. సో p మనం లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక p మైనస్ 0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ p. సో ఫైనలీ వీ గెట్ ln f మైనస్ ln p ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆల్ఫా బై ఆర్టీ ఇంటూ p. సో ఇది ఎలా ఉంది, ln a మైనస్ ln bలా ఉంది. సో ln a మైనస్ ln b ఫామ్లో వచ్చేసరికి ln a బై b. సో ln f బై p ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ p బై ఆర్టీ. సో ఆల్రెడీ మీకు ఆల్ఫా వాల్యూ తెలుసు ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ ఏ. ఆల్ఫా వాల్యూని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక ln f బై p ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ p బై ఆర్టీ ఇంటూ ఆల్ఫా వాల్యూ ఆర్టీ బై పీ మైనస్ వి. సో ఈ 2 టర్మ్స్కి ఆర్టీ బై పీ మైనస్ వి అనే ఈ 2 టర్మ్స్కి ఈ మైనస్ పీ బై ఆర్టీతో మల్టిప్లై చేస్తే ln f బై పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ టర్మ్లో ఈ 2 మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మొత్తం టోటల్గా క్యాన్సిల్ అయితే కనుక -1 ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ పీవీ బై ఆర్టీ. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ బి. జనరల్లీ అట్ మోడరేట్ ప్రెజర్ ఫిబిసిటీ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదమ్మా. అట్ లో ప్రెజర్ కండిషన్ ఆర్ మోడరేట్ ప్రెజర్ కండిషన్, లో ప్రెజర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మోడరేట్ ప్రెజర్ కండిషన్, f బై p ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఎందుకంటే మనకి అట్ మోడరేట్ ప్రెజర్ ఆర్ లో ప్రెజర్ కండిషన్ దగ్గర గ్యాసెస్ అన్నీ కూడా ఐడియల్ బిహేవియర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. ఐడియల్ బిహేవియర్లో మనకి ఫ్యూగిసిటీ ప్రెజర్ బోత్ ఆర్ సేమ్. మనం రెండింటిని డిఫరెన్షియేట్ చేయలేము ఆ కేసులో. ఓన్లీ రియల్ గ్యాసెస్కి మాత్రమే ఫ్యూగిసిటీ అండ్ ప్రెజర్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయగలం. సో ఆ కేసుకి వచ్చేసరికి అట్ మోడరేట్ ప్రెజర్ దగ్గర f బై p ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో f బై p ఈక్వల్స్ టు 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్యూగిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రెజర్ అని. సో దెన్ f బై p ఈక్వల్స్ టు 1 అయినప్పుడు ln f బై p ఈజ్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు f బై p మైనస్ 1. ఈ రిలేషన్ ఎలా వచ్చిందంటే లిమిట్స్ నుంచి వచ్చింది. మ్యాథ్స్లో మీరు లిమిట్స్ రిలేషన్స్ చూసుంటారు కదా. ln x అనేది మనకి నియర్లీ x మైనస్ 1 అవుతుంది దాని వాల్యూ ఎప్పుడు అంటే కనుక x టెన్స్ టు 1 అయినప్పుడు. సో ఇక్కడ మనకి x ప్లేస్లో f బై p ఉంది. సో f బై p టెన్స్ టు 1, టెన్స్ మీన్స్ 1 అయినప్పుడు అని. సో f బై p వాల్యూ 1 అయినప్పుడు ln f బై p వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఈ రిలేషన్ బేస్ చేసుకుని f బై p మైనస్ 1 అవుతుంది. సో మనం ఈ కండిషన్ని ఈక్వేషన్ బిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక ln f బై p ప్లేస్లో f బై p మైనస్ 1 రిప్లేస్ చేసుకోవచ్చు కదమ్మా. సో f బై p మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1 ప్లస్ pv బై rt. Both left hand side and right hand side we cancel -1, then we get f by p is equals to pv by rt. From this we calculate fugacity as p square. P into p is nothing but p square. P square into v by rt. This is equation 8. From the above equation finally we calculate fugacity of gas.
So approximately to calculate fugacity of the gas, we take in pressure value and molar value. బట్ ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చేసరికి మనకి లో ప్రెజర్ దగ్గర మాత్రమే యాక్యురేట్ రిజల్ట్స్ని ఇస్తుంది, హై ప్రెజర్ దగ్గర మనకి అప్రాక్సిమేట్ రిజల్ట్ని ఇస్తుంది. ఎందుకు అంటే కనుక మనం ఆల్రెడీ ఈ కండిషన్ ఏమని తీసుకున్నాం, F/P=1 అని ఎలా తీసుకున్నాం ఆ కండిషన్ని, ఓన్లీ అప్లికేబుల్ అట్ మోడరేట్ ప్రెజర్ అని తీసుకున్నాం. సో ఈ ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో F=P²/V/RT ఓన్లీ gives accurate results at low pressure and high temperature. Suppose if we apply to high pressure condition, it gives approximate results. This is about approximate calculation method of fugacity. Thank you.